ओम शांति। आज 23/7/2022 की बाणी है। बाबा कहते मिठे बच्चे बारिश बनना है तो हमेशा खबरदारी रखो कि कोई भी कम श्रीमत दे विरोध ना होवे। अज बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप दे कोल दो प्रकार दे वारिस हन किहड़े? अज बाबा का उत्तर है, एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप की डायरैक्ट परवरिश लै रहे हैं पर उन्होंने दे कर्मां दी गूढ़ी गति है। दूजे जो घर गृहस्थ विच अते ट्रस्टी हैं उन्होंने संपूर्ण ट्रस्टी बनने विच मेहनत जरूर लगती है, पर जेकर पूरे ट्रस्टी बन जाण सब तो ममत्व निकल जावे तो पूरे वरसे दे अधिकारी बन सकते हैं। गीत है साडे तीर्थ न्यारे हन। ओम शांति। मिठे मिठे बच्चों के गीत सुनिया जिस दा अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जानिया है, समझा। फिर भी बाबा विस्तार नाल समझाते हैं। दुनिया विच होर कोई नहीं जानते। परम पिता परमात्मा जो पतित पावन हन उन्हां दी महिमा बहुत है, पर उन्हां दी महिमा नूं कोई पूरी तरह नाल जानते नहीं। उन्हां दा होर ही सर्वव्यापी कह दिंदे हन, फिर गायन भी करते हैं पतित पावन। वो तो जरूर एक होवेगा ना जो सब नूं आके पावन बनाते हैं, इसलिए उन्हां नूं सर्वव्यापी कह नहीं सकते। जदों कि उन्हां नूं कहंदे हन पतित पावन आओ, ये किसे दी बुद्धि विच नहीं आउंदा। भारत पावन सी हुण पतित है, तुसी पावन दुनिया दे मालिक सी हुण पतित दुनिया विच हो। जानते हो सानू बाबा फिर तो पावन दुनिया दा मालिक बनाउंदे हन। जो मालिक बनाउण वाले सी ओही आए हुए हैं। ये है तुहाडी चैतन्य यात्रा जिस दे यादगार फिर भक्ति मार्ग विच वो यात्रा चली आंदी है। तुसी बच्चे जानते हो कि हुण ओही पूज्य देवी देवता जो पुजारी बने सी ओही ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बन गए। बाप ही बैठ कर्म अकर्म विकर्म दी गूढ़ी गति समझाते हैं। भविख नई दुनिया विच तुहाडा कर्म अकर्म होणगे, जिवें राजा राणी उमें प्रजा, बाकी सब शांति धाम विच सन। ये तां बड़ी सहज गल है कि भारत सुख धाम सी, संपूर्ण निर्विकारी सी, जिन्हां दा देवी देवता नाम मशहूर है। दूजा कोई नाम नहीं लेंदे हन। लक्ष्मी नारायण सूरजवंशी, फिर राम सीता चंद्रवंशी सी, फिर उन्हां दी डायनेस्टी कहा जाता है। एनी होर किसे दी डायनेस्टी नहीं चलती है। कृष्ण दी भी थोड़े समय चलती है, पहले बादशाही नहीं हुंदी है। अद्धा समय दे बाद जदों प्रजा वृद्धि नूं पाउंदी है तां रजाई चलती है। एडवर्ड चार्ज आदि फिरदे रहिंदे हन, थोड़े थोड़े टाइम विच फिर बदलते जाते हैं। ये एक ही डायनेस्टी है जो 1250 बरे चलती है। इस विच बदली सदली नहीं हुंदी है। सूरजवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी वालियां दा ही नाम चलता है। समझाया जाता है कि वख नाम रूप देश काल होणगे। लंबी चौड़ी डायनेस्टी चलती है, चेंज नहीं हुंदी है। इस समय तुसी बच्चियां नूं बाप बैठ चंगा कर्म करना सिखांदा है। तुसी बच्चे कदी किसे नूं दुख नहीं दो। इत्थे तुसी सब पढ़न दे लई बैठे हो। अपने अपने घर विच भी बहुत रहिंदे हन, घर विच रहिंदे होए भी वारिस बन सकते हैं। इत्थे जद तक माँ बाप परवरिश करते हैं उन्हां दे कर्मां दी गति भी न्यारी है। बाकी जो बाहर रहिंदे हन सब कुछ बाबा दा सब ट्रस्टी बन के रहिंदे हन, वो भी जिवें वारिस हो गए। हाँ, डिफिकल्टी जरूर हुंदी है। जदों सब तो ममत्व टुट जावे तां पूरा निश्चय होवे। असीं सब कुछ उन्हां दे अर्पण करदे हां।
ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਟਰਸਟੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਟਰਸਟੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਟਰਸਟੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਮਤਵ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟਰਸਟੀ ਬਣ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਟਰਸਟੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਟਰਸਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟਰਸਟੀ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਕੁੰਠ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਅਮਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਟਰਸਟੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਿਮਿਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਪਛਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਛਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਸੋ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਦਵੀ ਪਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਜਾਮੜੇ ਬੋਣੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਿਧੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਬਾਪ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਮ ਬ੍ਰਿਧੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਰਜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੌਕਰ ਫਿਰ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਛਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈ ਪਾਉਣਗੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਦਵੀ ਵੀ ਨੀਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਧੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਵਿਸ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੂੜੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਜਾਈ ਪਾ ਸਕਣ। ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਆਸੂਰੀ ਕਰਮ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਅਜ਼ਾਮਿਲ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਬਣ ਪਛਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨਿਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਇਦਾ ਕੱਢੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਸੁਰ ਘਰ ਜਾਣ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਲਡ। ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦਾ ਫਿਰ ਜੜ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਸਟ ਲਵਲੀ ਬਾਲਕ ਸਵਰਗ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਰਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਝਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਹਨ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਗੰਗਾ। ਅਰਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਗੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਕਾਸ਼ੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਗੀਰਥ ਨੇ ਗੰਗਾ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੁਆਰਾ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਜ ਰਾਜ ਯੋਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਛੀ ਦੁਨੀਆ, ਛੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਮਿਸਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਹਿਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕਹਿਣ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾएं ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਠ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਪਰਲਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਕਲਯੁਗ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆਪ ਸਮਾਨ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ रूहानी बच्चों नू नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जिउंदे ही देश सहित सब तो ममत्व निकाल ट्रस्टी बन के रहना है। श्रेष्ठ कर्म करने हन, कदी भी किसी नू दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी चीज विच लोभ नहीं रखना है। रोज अपना पोता मेल वेखना है कि मेरे विच कोई विकारता नहीं है। दे अभिमान छड़ एक बाप नू याद करन दा श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान है अज दा, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा सिक्ख्या देण वाले मास्टर क्षमा दे सागर भव। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा सिक्ख्या देण वाले मास्टर क्षमा दे सागर भव। जेकर कोई आत्मा आप दी स्थिति नू हिलाण दी कोशिश करे, अकाल्य दी कल्याण दी वृद्धि रखे, उस नू भी आप अपने कल्याण दी वृद्धि नाल परिवर्तन करो जा क्षमा करो।
परिवर्तन नहीं कर सकते हो ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਬਣ ਸ਼ਮਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਮਾ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦੁਆਏਂ ਦੇਣਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਉਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਉਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।